हाँ जी दोस्तों, लैके आ चुके हैं आज मात्र 10वीं वाले दोस्तों पंजाबी है पेपर ते विद सोल्वर ते जिन्होंने लैने दे नंबर वधिया वही इस वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहना, क्योंकि दोस्तों सारा पेपर है जो सोल्व करके लेके आए हैं। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहना। जेकर चैनल नहीं हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। फुल सोल्व है दोस्तों, फुल तैयारी है, ठीक है। बस एंड तक तुम वाच करते रहना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी तो वीडियो को। सब तो पहला दोस्तों अपन इतने क्वेश्चन दे रखे ने, सूफी कावी धारा दे किसी एक कवि का नाम दसो, ठीक है। तो एक गल होर दोस्तों, 5 ਜਿਹੜੇ अंक ने सुंदर लिखाए दे ने। सूफी कावा तारा दे किसी एक कवि का अपन इतने नाम दसना है दोस्तों, बुल्ले शाह, यानी कि पहले वाला है बिल्कुल राइट। उस तो अगे है दोस्तों, गगन में थाल दी रचना किसने की? तुहानूं पता है दोस्तों, इसकी जी रचना है वो गुरु नानक देव जी ने की सी, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर क्या है? गुरु नानक देव जी, ठीक है। अरदास कदों की जाती है? औखी कड़ी वेले, ठीक है। जो दोस्तों औखी आपां नूं कड़ी होंदी है तां ही असीं जिहड़ा है रब नूं याद करते हैं, ठीक है। तो अरदास कदों की जाती है? औखी कड़ी वेले, इसका उत्तर हो गया। उस तो अगे है दोस्तों, महाकवि कालिदास लेख दा लेखक कौन है? प्रो प्यारा सिंह पदम, ठीक है दोस्तों। महाकवि कालिदास लेख दा लेखक है प्रो प्यारा सिंह पदम, ठीक है। तो उस तो अगे है दोस्तों, एक पैर घट तुरना कहानी किस कहानीकार ने लिखी हुई है? एक पैर घट तुरना कहानी किस कहानीकार ने लिखी हुई है? वो है दोस्तों अजीत कौर। उस तो अगे है दोस्तों, बागी दी धी कहानी दे किसी एक पात्र का नाम लिखो, वो है दोस्तों लाज। उस तो अगे दोस्तों, डॉक्टर हरचरण सिंह दी केड़ी इकांगी वनगी विच दर्ज है? सो हाँ जी दोस्तों, डॉक्टर हरचरण सिंह दी दोस्तों जी इकांगी है वनगी विच दर्ज है, वो है दोस्तों जफरनामा। तुहानूं पता होगा वो जी है डॉक्टर हरचरण सिंह दी लिखी हुई है। समुंदरी पार इकांगी अनुसार बलवंत ढिल्लों और देव बाजवा का की लगदा सी? मित्र लगदा सी, तुहानूं पता होगा। उस तो अगे एक होर नवा साल दे कांड दे दूजे पार्ट का की ना है? तुहानूं पता होगा दोस्तों, दे 3 पार्ट ने। सब तो पहला सवेर, दूजा दोपहर, तीजा शाम। तो ऑफकोर्सली दोस्तों तुहानूं पता होगा कि दूजे पार्ट का जिहड़ा की ना है दोपहर, तो उत्तर की आ जाएगा दोपहर। उस तो अगे एक होर नवा साल दे कांड 3 दे किसी एक पात्र का नाम लिखो, बनता, ठीक है दोस्तों। आपां दोस्तों जिहड़े ने कर दिते ने सारे सारे क्वेश्चन 10 दे 10। हुण वधदे हां अगे वल, ठीक है, कि अगे आपां की दिता गया है। हेठ लिखिया कावी बंदा विचों किसी एक दी प्रसंग सहित व्याख्या करो। प्रसंग दे 2 अंक अते व्याख्या दे 3 अंक हैं। तुहानूं पता दोस्तों आपां नूं सरलार्थ दिते गए ने, जिन्हां विचों दोस्तों आपां नूं 2 सरलार्थ करने ने, 4 दे रखे ने, ठीक है। ते प्रसंग सहित आपां नूं व्याख्या करनी है। उस तो अगे दोस्तों आपां नूं जिहड़ा है इसका केंद्री भाव भी लिखना है। तो चलो दोस्तों आपां जिहड़े है फिर आपां बोली दा तुहानूं जां घर दा प्यार विचों किसी एक विचों आपां नूं पात्र चित्र भी करना है, ठीक है। तो सब तो पहला आपां की करदे हां दोस्तों, सरलार्थ करदे हां, ठीक है। तो चलो हुण शुरू करदे हां सरलार्थां नूं। सो दोस्तों सब तो पहला जो सरलार्थ सी दोस्तों आज तुसीं चेक कर सकते हो कि सो क्यों मंदा आखिए, ठीक है, गुरु नानक देव जी द्वारा लिखा गया सी। सो दोस्तों जी है बाणी लिखी गई सी ते ए कावी टोटा श्री गुरु नानक देव जी की बाणा आसा दी वार विचों लिया गया है, ठीक है। लिया गया एक श्लोक है, आ उत्तर है दोस्तों इसदा, ठीक है। जो 10वीं जमात दी पंजाबी दी पुस्तक सहितमाला विचों सो क्यों मंदा आखिए सिरलेख दा अधीन दर्ज है। इस विच गुरु जी इस्त्री दी महानता बारे समझाउंदे होए लिखते हैं कि जन्म तो लैके सारा जीवन मनुख दा नाता इस्त्री नाल जुड़िया होया है। उस तो अगे दोस्तों इसकी व्याख्या किस प्रकार करनी है? सब तो पहला गल करिए जेकर प्रसंग दी तो आपां नूं एक कावी टोटा श्री गुरु नानक देव जी की बाणी आसा दी वार विचों लिया गया है, श्लोक है। तो 10वीं जमात की पंजाबी की पुस्तक सहितमाला विच सो क्यों मंदा आखिए, ठीक है, सो क्यों मंदा आखिए सिरलेख अधीन दर्ज है। इस विच गुरु जी इस्त्री की महानता बारे समझाते हुए लिखते हैं कि जन्म तो लैके सारा जीवन मनुख का नाता इस्त्री नाल जुड़िया होया है। उस तो अगर जेकर गल करिए व्याख्या की तो गुरु जी फरमाउंदे हैं कि मनुखी जीव इस्त्री तो है, ठीक है। गुरु जी फरमाउंदे हैं कि मनुखी जीव इस्त्री तो है ते इस्त्री दे पेट विच ही उस दे शरीर का निर्माण हुंदा है, इस्त्री नाल ही उस दी कुड़माई अते विआह हुंदा है। इस्त्री दे कारण ही मनुख दा होर लोकां नाल नाता जुड़दा है अते संसार दी उत्पत्ति दा राह बनता है। जेकर इस्त्री मर जाए तो आदमी हर इस दी तलाश करता है जो उसनों होर लोकां नाल जोड़ती है। उस इस्त्री नूं बुरा कहना सही नहीं जिस दे पेटों राजे भी जन्म लेंदे ने। इस्त्री का दर्जा समाज में बहुत ऊंचा है। सो दोस्तों इस दे विच दस्सिया गया कि आपां नूं कदे भी इस्त्री नूं माड़ा नहीं आखना चाहिए, ठीक है। सो क्यों मंदा आखिए विचों सरलार्थ लिया गया है, प्रसंग भी करा दिता, मैं तुहानूं व्याख्या भी करा दी है। तो दोस्तों इस दे विच मेन चीज़ है कि जिस दे पेटों राजे भी जन्म लेंदे सन, इस्त्री का दर्जा समाज में बहुत ऊंचा है, ठीक है। आ मैं करवा देता तुहानूं। हुण करके 2 सरलार्थ करने सी, 4 दे रखे सी। दूजा है दोस्तों मिर्जा साहिबा, मिर्जा साहिबा, ठीक है, आ रहा अपना जिहड़ा है। तो उस तो अगे है दोस्तों ए कावी टोटा पंजाबी दी पुस्तक सहितमाला दे किस्सा कावी भाग अधीन दर्ज पिल्लू दी रचना
किस्सा मिर्जा साहिबा विचों लिया गया है। ठीक है, मिर्जा साहिबा विचों लिया गया है। इस किस्से विच कवि ने मिर्जा साहिबा की प्रीत कहानी नूं बयान किया है। इन्हां सत्तरां विच कवि ने मिर्जे की मौत तो बाद निराशा के भावां नूं बयान किया गया है। उस तो अगर गल करिए व्याख्या की, तो पीलू शायर नूं लोग पुछदे हन कि दुनिया ते उन्हां तो पहलां आए लोग किधर तुर गए। पीलू कहता है, इत्थे अणगिणत लोग आए अते महफिलां ते सभावा ला के इत्थों हमेशा लई तुर गए। मिर्जे नूं एक तां मौत दे फरिश्ते अते दूजा उस दे हंकार ने मार लिया। सो हाँ जी दोस्तों, मिर्जे नूं एक तां जिहड़ा मौत दे फरिश्ते है ते दूजा उस दे हंकार ने मार लिया। ते सोहना जवान मिर्जा मरण तो बाद कबरां विच लेट गया। पीलू शायर ने मिर्जा साहिबा दा यह किस्सा जोड़िया है जिस नूं सारा जहान बनदा है। सो हाँ जी दोस्तों, आ है इसका जिहड़ा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जिहड़ा काव्य टोटा है पंजाबी दी पुस्तक विचों ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਦੇ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵੀ ਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿੱਲੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਆ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, सो अगे जेकर दोस्तों गल करिए तो आ है दोस्तों केंद्री भाव। ठीक है, क्योंकि आपां नूं सरलार दे नीचे आपां नूं केंद्री भाव दे रखिया सी। ठीक है, मिठ बोलड़ा जी हरी सज्जणू। ठीक है, उस मालक परमात्मा दा सुभाव बहुत मिठा है। वह हर जीव विच वसदा है अते सारियां नूं आत्मिक शांति भरपूर जीवन देण वाला है। उस दे दर्शन करन नाल जीवां नूं शांति मिलदी है। वह कण कण विच वसदा है अते उस दा ध्यान करके मनुख संसार विच समुंदर नूं पार कर सकदा है। आ है दोस्तों जिहड़ा है केंद्री भाव। ठीक है, जिहड़ा है मैं तुहानूं करवा दिता है कि उस मालक परमात्मा का सुभाव बहुत मिठा है। वह हर जीव विच वसदा है अते सारियां नूं आत्मिक शांति भरपूर जीवन देण वाला है। उस दे दर्शन करन नाल जीवां नूं शांति मिलदी है। वह कण कण विच वसदा है ते उस दा ध्यान करके मनुख संसार विच समुंदर नूं पार कर सकदा है। सो दोस्तों तुसीं चैक कर सकते हो कि मैं तुहानूं जिहड़े सरल अर्थ करवा दिते ने ते केंद्री भाव भी जिहड़ा है मैं नाल दी नाल करवा दिता है। आ कराया सी आपां पहला। ठीक है, ते आ भी दोस्तों श्री गुरु नानक देव जी विचों ही सी। ठीक है, हुण गल करते हैं इस तो अगे आपां नूं की दिता गया। हेठ लिखियां विचों किसी एक दा सार लगभग 150 शब्दां विच लिखना आपां नूं करदा प्यार जां बोली। उस तो अगे दोस्तों आपां नूं क्वेश्चन दिते गए ने, तो चलो फिर सब तो पहला जिहड़ा है आपां बोली कर लैंदे आ। ठीक है, तो चलो हुण शुरू करदे हां। तो दोस्तों आ है बोली दा सार। ठीक है, जिहड़ा कि गुरबख्श सिंह दा लिखिया होया है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। ठीक है, मूँह मनुख दे शरीर दा चित्र है। ठीक है, एक बार तुसी चेक कर सकते हो कि मूँह मनुख दे शरीर दा चित्र है। ठीक है, जिस तो उस दी शरीरक सुंदरता दा पता लगता है। बोली मनुख दी आत्मा दा चित्र है जिस तो उस दी अंदरूनी सुंदरता दी परख हुंदी है। चंगी बोली बोलण वालियां नूं सुरतियां दी वाह वाह प्राप्त हुंदी है। बोली दा खजाना बचपन दे चोरिंदे विचों जुड़ना शुरू हो जाता है अते सारी उम्र वधदा जाता है। बाल मन्ना उत्ते चित्तरे लफ्ज उम्र भर नहीं भुलदे अते मोहरा वांग सारी जिंदगी कम आउंदे हन। इसलिए बचपन दा समा मनुख लई सब तो महत्वपूर्ण समा हुंदा है। जिथे साडा बचपन बीतिया हुंदा है ਉਹ ਥਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਰਪੂਰ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣੀ ਪੁਟਾਈ ਹੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੁਟਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ठीक है, बोली मनुख की आत्मा का चित्र है जिस तो उस दी अंदरूनी सुंदरता की परख हुंदी है। चंगी बोली बोलण वालियां नूं श्रोतियां दी वाह वाह हुंदी है। जिहड़े चंगे बोली बोलते हैं उन्हां नूं श्रोतियां दी यानी कि सुणन वालियां दी वाह वाह हुंदी है। बोली खजाना बचपन दे जो गिरिंदे विचों जुड़ना हुंदा है। तो दोस्तों जिथे आपां जिहड़ा बचपन अपना हुंदा है, ठीक है, ਤੇ बचपन ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, इसके 3 ही पैरे ने सार दे। ठीक है, यानी कि आसान है तो बिल्कुल छोटा है। ठीक है, हुण वधदे हां अगले दूजे विच आपां की दे रखिया है, साडी माँ बोली साडी बोली है जिहड़ी असीं अपने बचपन विच अपनी माँ कोलों अते आले दुआले तो सीखी है। वो लोग बदकिस्मत हैं जिन्हां नूं वड्डे हो के बचपन की बोली नालों कोई वखरी बोली अपनाउणी पैंदी है। तजर्बा साडी दौलत है अते ये दौलत बचपन के समय बोली के चिन्हां विच सांभी जाती है। ये दौलत बोली दे चिन्हां दे रूप विच ही वरती जा सकती है। तजर्बा इस दौलत दा खजाना है। शब्द इस दे सिक्के ते नोट हैं।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦੂਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਸਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਉਸਤਾਦਾਂ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸੁਧਾਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੋ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਲਵਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਲਵਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਂਝੇ ਸੜੀਅਲ ਜਾਂ ਖਿੰਝੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਲਵਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਲਵਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀਆਂ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਸੜੀਅਲ ਜਾਂ ਖਿੰਝੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਬ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਹੀ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰੋਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ, ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰੋਪਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਘੁੜਸਵਾਰੀ, ਉਹ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰੋਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰੋਪਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਵਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਹੇਠ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਰ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬਰਮਾ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਮਿੱਤਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੂੜਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੱਠੀ ਖਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਜਾਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਗਿਆ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੁੱਟਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਦਾ ਸਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਬਰਮਾ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਮਾ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਮਿੱਤਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੂੜਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੱਠੀ ਖਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਜਾਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਸਵੰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਗਿਆ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਓ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕੀਆ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੜਵੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਵੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੜਬੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੰਮ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬੰਤੇ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। 500 ਲਾਈਕ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਕਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੜਬੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਫੀ ਕੁਫੀ ਬੜਬੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਫੀ ਕੁਫੀ ਕਰਕੇ ਬੜਬੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਕਾਕਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੜਬੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੰਬ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰ, ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਗ ਬਗੀਚਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਨੱਠ ਗਏ ਤੇ ਬੰਬ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਠੋੜੀ ਢਾ ਕੇ ਖੋਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਗ ਬਗੀਚਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਨੱਠ ਗਏ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਠੋੜੀ ਢਾ ਕੇ ਖੋਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ, ਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਫਰਨਾਮਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕੱਦ ਮੱਧਰਾ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਨੱਕ ਲੰਬਾ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ, ਸੁਰਖ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੇਜ਼ ਅੱਖਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਸਫੇਦ ਮਲਮਲ ਦਾ ਮੁਗਲ ਢੰਗ ਦਾ ਚੋਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਹੇਠ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਪਗੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਲਕ ਦੇ ਕਮਰਬੰਦ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਰੀ ਮੂਰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਕਾਰਨ ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਇਤਾਲਵੀ ਪਤਨੀ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਮ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਨਤ ਉਨ ਨਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਈ ਆਪਣੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਈ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਤਰਸ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਲਾ। ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਧਰਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਨਾਚ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਭੇਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਜੀਨਤ ਉਨ ਨਿਸ਼ਾ ਆਲਾ ਅਲਿਕਾਰ
असद खान तो भी छुपा के रखदा है। अपने राज का ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੂਫੀਆ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿੱਧਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੱਕੀ ਮਿਜਾਜ ਵਾਲਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ, ਸੱਕੀ ਮਿਜਾਜ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਤੇ ਅਸਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਦਵਾਈ ਚੱਕ ਕੇ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇਤਾਲਵੀ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਪੁੱਤਰ ਕਾਮਬਖਸ਼ ਤੇ ਤੀਜੀ ਨਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਤੇ ਕਾਮਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਨਿਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੀ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਬੇਵਸ ਇਨਸਾਨ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਖਤ ਜਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਦ ਖਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕੋ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਚਲਾਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਅੱਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸੱਕੀ ਮਿਜਾਜ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਹਕੀਮ ਉਸਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਖਾਓ। ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਵਸ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬੰਤਾ ਹੈ, ਬੰਤੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਆਲਾ, ਲਾਜੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਤੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੌਲੀ ਚਲਾ ਵੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬੰਤਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਵੇਖ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੰਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਬੰਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਤਾਰੋ ਕਾਫੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੰਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਬੰਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਤਾਰੋ ਕਾਫੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਲ। ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਬੰਤੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਤਾ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੰਮਣ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 3 ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਰੋ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀਰਤੀ ਆਦਮੀ, ਬੰਤਾ ਇੱਕ ਕੀਰਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਮੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੁੱਟੀ। ਇੱਕ ਕੀਰਤੀ ਆਦਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਤਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਦੋਸਤੋ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਬੰਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ
ਤੇ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪਤਨੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਤਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਰੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਬੰਤਾ ਖੂਬ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਤਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਫੁੰਮਣ ਨੂੰ 14 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2500 ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲਿੰਕ ਇਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ BR Update PSP ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।